सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। जेकर सूतक मन्निए सब तै सूतक होए। गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जेते दाणे अन्न के जियां बाज ना कोए। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोए। नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारै धोए। नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारै धोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दी साजी नवाजी गुरसिख साध संगत जीओ, चल रही लड़ीवार आसा की वार दी कथा, जिस दी नंबर 18 दी पौड़ी दा ये पहला श्लोक है। जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां दी उचारण कीती ये पावन बाणी आसा की वार। जिस श्लोक का पाठ आप जी ने श्रवण किया है, इस विच महाराज जी ने सूतक की गल की है। वैसे ये 3 श्लोक हैं। इन्हां 3 श्लोकां दे विच जो सूतक का भरम है उसकी निवृत्ति महाराज ने की है। 2 शब्द बड़े प्रसिद्ध ने, सूतक पातक। गुरबाणी विच ज़्यादा करके सूतक की गल है, पातक की नहीं। तकरीबन संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी विच पातक शब्द दृष्टि गोचरे नहीं हुंदा। लेकिन थोड़ी जी जानकारी असीं इन्हां दोहां शब्दां बारे लवांगे, सूतक अते पातक। भाई कान सिंह जी नाभा ने महान कोश विच सूतक के संबंध में लिखिया है। सूत प्रसूत समय की अशुद्धि भाव जदों किसी घर विच बच्चे का जन्म हुंदा है तां उस घर नूं जो ब्राह्मण सन जिन्हां ने भोले भाले लोगों की लुट खसुट शुरू की हुई सी, किसी ना किसी बहाने लुटते सन। जम्मण ते भी लुटना, मरण ते भी लुटना, जिन्हां दा काम ही लुटना सी बस। इसलिए उन्होंने जदों घर विच कोई बच्चा जन्म लेंदा सी ते कह दिता ये सूतक है। तो भाई कान सिंह नाभा लिखते हैं, हिंदू धर्म के शास्त्रां अनुसार ये अशुद्धि ब्राह्मण के 11 दिन, छतरी के 13 दिन, वैच के 17 दिन अते शूद्र के 30 दिन रहिंदी है। भाव यह है कि ब्राह्मण ने अपने घर विच बहुत घट दिन रखे ने, 11 दिन बस। उस तो बाद दिन वधांदा गया ते शूद्र के घर विच 30 दिन की अशुद्धि।
अपवित्रता। ते पातक की है? हिंदू मत के धर्म शास्त्र अनुसार प्राणी दे मरणपुर हुई अपवित्रता, भाव सूतक जन्म तो बाद अपवित्रता ते पातक मरण तो बाद अपवित्रता, अशुद्धि। ये पातक ब्राह्मण दे 10 दिन, छतरी दे 12 दिन, वैश्य दे 15 दिन अते शूद्र दे 30 दिन रहिंदा। ये जो हिंदू मत के शास्त्र ने उन्हां अनुसार ये 2 समय अशुद्ध मन्ने ने। इनू कह दिता सूतक ते पातक। गुरु नानक पातशाह जी जदों संसार ते आए तो हजूर ने देखा कि सूतक नाम हेठ बड़ी वड्डी लुट खसुट हो रही है। महाराज ने इस भरम दे विचों कढ़ण वास्ते ये 3 श्लोक उचारण किए। लेकिन इसकी बाबत भगत कबीर जी ने भी राग गौड़ी दे विच बहुत ही खोल के इसकी व्याख्या की है। भगत कबीर जी कहते ने, जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक, मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई। कबीर जी कहते ने, कहो रे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता। हे पंडित, जे तू कहता है कि बच्चे का जन्म होने ते जां घर विच किसी दे मरण ते अपवित्रता हुंदी है, फिर दस पवित्र कौन है? दसो किहड़ी जगह है जिथे पवित्रता है, पावनता है? कहंदे पानी दे विच भी अपवित्रता, पता नहीं किन्ने को जीव मरदे ने, पता नहीं किन्ने को जन्मदे ने। फिर धरती के उपर पता नहीं किन्ने को जीव जमदे ने, किन्ने को मरदे ने। इस तरह तो फिर पानी भी अपवित्र है, इस तरह तो धरती भी अपवित्र है। इत्थे तो मरदे ही रहिंदे ने, जन्मदे रहिंदे ने। भगत जी कहते ने, नैन हो सूतक, बैन हो सूतक, सूतक श्रवणी होई, उठत बैठत सूतक लागै, सूतक परै रसोई। भगत जी कहते ने, सूतक तो असीं बच ही नहीं सकते। साडे नेत्रां विच सूतक, साडे बोलां विच सूतक, साडे सुणन विच सूतक। कहंदे उठदियां बैठदियां पता नहीं किन्ने को जीव मरदे ने। साडी रसोई विचों ते फिर सूतक जा ही नहीं सकदा। भगत जी कहते ने, फांसन की विद सब कोऊ जानै, छूटन की एक कोई, कह कबीर राम हृदय विचारै, सूतक तिनै ना होई। भगत कबीर जी ने इहो जिहा पखंडी पांडे नूं समझाया। इसे तरह धन गुरु अमरदास जी महाराज भी समझाउंदे ने। कहंदे मन का सूतक दूजा भाओ। जदों असीं परमेश्वर नूं छड्ड के अपने अंदर किसी होर दा प्यार बना लिया, किसी होर प्रति थां दे दित्ती, समझ लो साडा मन अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। मन का सूतक दूजा भाओ, भरमे भूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कभे ना जाए, जिचर शब्द ना भीजै हर कै नाए। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, सभो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमै वारो वार। सूतक अगन पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किछ खाए। महाराज कहते ने, हर चीज़ दे विच सूतक। अग दे विच पता नहीं किन्ने को जीव जन्मदे ने, मरदे ने।
ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਫਲ ਖਾਈਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੂਤਕ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੈ, ਸਭ ਥਾਈਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਕ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ 2 ਹੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਗੋਹਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ। ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ, ਪੱਥਣੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਣ, ਇਹ ਦੋਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਈ ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੀਆਂ ਬਾਜ, ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਵੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਨੋ ਜੀਵ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਆਪ ਵੀ, ਜਿਤ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੋਏ ਹਰੇਕ ਜੀਵ, ਹਰਿਆ ਹਰਾ ਜਿੰਦ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ
ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਹਰਾ ਭਾਵ ਜਿੰਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮਰਿਆਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ, ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ, ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੂਤਕ ਦਾ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ। ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਠਾਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਏਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ, ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ, ਧੋ ਕੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੂਤਕ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।